Hello, dear students. In the last class, we have derived an expression for total energy of an electron which is revolving around the nucleus in a particular orbit of hydrogen atom. The general expression for total energy of an electron in nth orbit of hydrogen atom is given by E is equal to minus Z E square whole divided by Z E square whole divided by 8 epsilon naught square n square h square. Generally we write Z E square 8 pi epsilon naught into R. This is the general expression for total energy of an electron. If we substitute the R value, we know that R is equal to, in the last class we have derived the expression for radius, that is epsilon naught n square h square whole divided by m into z into pi e square. If we substitute this value, R value, in the above equation, finally we get Rn is equal to minus z square m e to the power of 4 whole divided by 8 epsilon naught square n square h square. 8 epsilon naught square n square h square. This is the expression for total energy of an electron. For hydrogen atom, we know that Z is equal to 1. Therefore, we neglecting the Z value. We get the total En value, that is minus m into the power of 4 8 epsilon naught square n square h square. This gives the expression for total energy of an electron in hydrogen atom if Z is equal to 1. Here, the negative sign indicates the electron is bound to the nucleus. I already told that electron is bound to the nucleus because electron is a negative charge and nucleus is a positively charged pole. Therefore, electron is bound to the nucleus. In order to remove the electron from the atom, we must give some energy to an atom. Therefore, here negative sign indicates electron is bound to the nucleus. Hence, we must supply some energy in order to remove the electron from the atom. Therefore, this is the significance of the negative total energy. What is the physical significance or significance of the negative total energy? Total energy negative reason it indicates the negative total energy indicates that electron is bound to the nucleus ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓದೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? z e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught into r. Potential energy expression ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? minus z e square 4 pi epsilon naught into r. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಪ್ಲಸ್ z e square whole divided by 8 pi epsilon naught into r. ಯಾಕೆ ಇದು ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, total energy, potential energy, kinetic energy and total energy ಮೂರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ 8 pi epsilon naught r, kinetic energy ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದರ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is bound to the nucleus, therefore the total energy is negative for an electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎನರ್ಜಿ minus z square 8 by epsilon naught into r. Total energy for hydrogen atom radius ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. m e to the power of 4 z square whole divided by 8 epsilon naught square n square x square. ಇದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಲಿ. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ z is equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, h is constant, epsilon naught is constant. only variable ನಮಗೆ n ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ z ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, em are constant for electron, h is a Planck's constant, epsilon naught is a permeability of free space. therefore n ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಸ್ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. epsilon naught h m and e are constants. ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. z is equal to 1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ m e h epsilon naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ n ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಸ್ n increases e is also increases. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, n ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ e ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆ n is equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ n is equal to 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is equal to 3. ಆ ತರ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ E3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ E3 is always greater than E2. E2 is always greater than E1. ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ. En is inversely proportional to minus x square. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ that is as n increases En also increases. Orbital number, principal quantum number increase En ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ. ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ an electron, the total energy of an electron, ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, is the total energy of an electron is inversely proportional to the total energy of an electron is inversely proportional to, ಹೇಗಿದೆ ಯಾವುದು inversely proportional to ಆಗಿದೆ, square of the principal quantum number. Inversely proportional to, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. proportional to square of the principal quantum number. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದು ಈ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ನೋಟಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ, ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ an electron in first orbit. The total energy of an electron in first orbit of hydrogen atom is, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ನ R1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ, ಬೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟಾಗಿತ್ತು 0.53 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ z ಇರುತ್ತಲ್ವಾ z2 ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, therefore E1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. E1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು En E1 ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರಿ. Z ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು 1, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ. N ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ Z1 ಆಯ್ತು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. N = 1 ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ -m e to the
power of 4 divided by 8 epsilon naught square x square. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ n ಇಂದ z ಇಲ್ಲ because first orbit ಗೆ n1 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ z1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ E1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 13.6 ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ an electron in hydrogen atom, that is in first orbit of hydrogen atom, minus 13.6 electron volt. ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೌಲ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜೌಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. The total energy of the electron in first orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Next ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈ ತರ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The energy means total energy. The energy of an electron in nth orbit ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 7th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The energy of an electron in nth orbit of hydrogen atom, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ z is equal to 1 ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, z ಬಿಡಿ. n ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ n1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಾ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟ n ತಗೊಂತೀರಾ. ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. m ಇದೆ, e to the power of 4 ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. m ಇದೆ, e to the power of 4 ಇದೆ, z ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. 8 epsilon naught square h square ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು n square ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ n ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಏನು ತಗೊಂತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ? E1 whole divided by denominator n ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ n square, that is equal to the value of the E1 is equal to how much? Minus 13.6 electron volt whole divided by n square. ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? minus 13.6 electron volt ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n square. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? E4 is equal to minus 13.6 electron volt divided by 4 square. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ minus 3.4 electron volt ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 we use the value nearly 1.51. ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ minus 13.6 electron volt ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ minus 3.4 electron volt ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1.51 electron volt ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ as n increases, n ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ minus 13.6 ಇಂದ minus 1.5 ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು n ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್
nth orbit of hydrogen atom. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕು? ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ Z is equal to 1 because it has one proton ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ Z ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಲ್ಲಿ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, the energy of an electron in nth orbit of hydrogen like atoms. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. -13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n² ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಈ ತರ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು Z ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. m e⁴ ε0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 8h² ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. -13.6 ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ En ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು -13.6 ಬಂತು. ನಾನೇನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? Z². ಅವ್ರು Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಲಿಯಂಗೆ, ಲಿಥಿಯಂಗೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 4th ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, 3rd ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಹೀಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ 4th ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, Z is equal to 2 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಲಿಯಂ 24 ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹೀಲಿಯಂ 24 ಇದು ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, 2² ಹಾಕ್ತೀರಾ. 4th ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4² ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಷ್ಟು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ Z² ಮತ್ತೆ L² ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ 4 ಇದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ 8 ಇದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ? ಜನರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 times 4 ಇದೆ, 8 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 times ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ 2 × 4 +4 -4 ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ.
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ತರ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸೈನ್, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್. ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಇ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ En is inversely proportional to n square ಅಂತ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಈನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀವು n ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ when E is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆನ್ E is equal to 0, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ E is equal to 0, the electron is not bound to the atom. Electron not bound to the atom. ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. hence such an electron is called free electron. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Such an electron is called a free electron. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ, ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ negative total energy of an electron? What is the significance of negative total energy of an electron? Electron ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಏನಂತ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೀರ ಏನ್ ಬರೆಯಬಹುದು ಆನ್ಸರ್. What is the significance of negative total energy? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್. The negative total energy of an electron. The negative total energy of an electron indicates that ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, electron is bound to the
electron is bound to the nucleus. ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಟಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದೇ ತರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 50% ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್, ಲೈನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇನ್ನು ಈಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು.